बेअदबी जिहड़ी है उसका सारे का सारा दोष सच्चा सौदा के प्रेमियों के खिलाफ मढ़िया जा रहा है। पर आवाज़ सीधे तौर पर बुलंद जिहड़ी कीती सी जिन्होंने ये आख्या सी कि सानू CM कैप्टन मंजूर नहीं, वो सन तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ते सुखजिंदर रंधावा, वो अज किसी गिणती विच नहीं जाप रहे। नवजोत सिंह सिद्धू एक हफ्ते के बाद उठते हैं गुरु नूं इंसाफ, गुरु का इंसाफ। मैनू समझ नहीं आती कि जे सरकारां बनदियां ने इंसाफ रातों रात किवें दवा सकदियां ने। बेअदबी वास्ते डेरा प्रेमी ते गोली कांड वास्ते पुलिस मुखी ते पंजाब सरकार जिम्मेवार। देखो बड़ी हैरानीजनक गल है कि ਜਿਹੜੇ 3 दिग्गजां ਦੀ ਗੱਲ हरीश रावत कर रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਾਪੂ के 3 बंदर कह दिता है। स्टेजां ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिक्रम सिंह मजीठिया ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ कई बार उन्होंने आख्या। बागियां ਦੀ सूची ਇੰਨੀ तेज़ बदलती है, अज कुछ कल ਨੂੰ कुछ परसों ਨੂੰ कुछ। ਜਦੋਂ तक ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ पंजाब सरकार दा हर एक MLA ते मंत्री रेत दे कारोबार विच शामिल है। सौदा साध एक बलात्कारी साध, कातल साध जिहड़ा इस वेले जेल विच बंद है, ते साडी कौमी जिहड़ी सब तो वड्डी पार्टी है इस वेले भारतीय जनता पार्टी, उहदे पंजाब दे आगू कह रहे हैं कि उन्हें कोई माड़ा काम किया है, डेरे तो सानू सेध मिलती है। समा देखो कित्थे पलटी मार गया कि शहीद भगत सिंह दी लिखियां चिट्ठियां तो असीं बाबे राम रहीम दी चिट्ठियां ते आ गए। हर बारी ये गल साबित नहीं हुंदी कि जिस पासे दी डेरा वाले हमायत करन ओहदी ही सरकार पंजाब विच बनेगी। वादे जिहड़े हन वो निशाने जिहड़े हन वो याद कराए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी वाले। तकरीबन 2 महीने हो गए ने मिलां चल रही ने पंजाब विच गन्ने दियां। कि नवजोत सिंह सिद्धू ये दस सकते हैं कि 35 रुपए सरकार वाले अज तक किन्ने किसानां दे खाते विच गए? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਦੀਓ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ? सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी नैशनल TV ते प्रोग्राम है जी विचार चर्चा। हर रोज़ की तरह कुछ वड्डियां खबरां नूं खंगालन की कोशिश करांगे। गल पंजाब दी सियासत दी करांगे। CM चन्नी दे रिश्तेदारां दे घर ED ने रेड पाई है, तो उस तो बाद CM चन्नी दा की प्रतिक्रम सामने आया वो भी तुहानूं दसांगे। ते पंजाब दे विच 10,000 तो वध डेरे ने, 25% तो वध लोग डेरियां नाल जुड़े हुए ने, ते वो पंजाब दे सियासी समीकरण जिहड़े ने वो किवें बदल सकदे ने, इन्हां सारियां गल्लां ते अज झात पावांगे। ते स्टूडियो च मेरे नाल एज एन एक्सपर्ट मौजूद ने कुलदीप सिंह हीर जी। सत श्री अकाल कुलदीप जी, स्वागत करदे हां जी। सत श्री अकाल सुबली। कुलदीप जी, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸਵਲੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੁਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਸੈਕ੍ਰਿਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ।
ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਘੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ SIT ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ CM ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਂਤੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ CM ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। 3 ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਿਕਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਛਪ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਮਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ।
उन्होंने जिहड़ी गल कीती सी एक बारी जे तुहानूं याद होवे ते उन्होंने आख्या सी कि असीं चरणजीत सिंह चन्नी का नाम नहीं सी उस विच उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ प्रगट सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे नूं अगे रख के असीं इलैक्शन लड़नी है पंजाब च। उन्हां विचों एक चेहरा बदलिया गया, प्रगट सिंह पिछे आ गए ने, अपने हलके दे विच कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। मैनूं लगदा नहीं कि स्टार प्रचारक के तौर पर किते होर जाणगे भी, पर जिस तरह उन्होंने पंजाब के मुद्दे चुके सन एक बारी वो दावेदारां दे विच नज़र आए सन। हुण इन्हां विचों पिछे कौन हो गए ने? वो व्यक्ति जिन्हां ने पहले दिन वड्डी मीटिंग करके बगावत का झंडा तो भावें नवजोत सिंह सिद्धू ने चुक्या होया सी, पर आवाज़ सीधे तौर पर बुलंद जिहड़ी कीती सी, जिन्हां ने ये आख्या सी कि सानू CM कैप्टन मंजूर नहीं, वो सन तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ते सुखजिंदर रंधावा जी। वो अज किसी गिणती विच नहीं जाप रहे। पर देखो ये जिहड़े तीन चेहरे लिआंदे ने इन्हां दे प्रति कांग्रेस नूं कुछ ना कुछ सुनना तां पेगा। बिल्कुल भगवंत मान दा नाम अनाउंस करके आम आदमी पार्टी ने भावें कुछ खटिया होवे जां ना, पर दूसरिਆਂ ਲਈ विचार चर्चा जिहड़ी आ छिड़ गई है। सुखबीर बादल अपने तौर पर गल कर रहे हैं कि शराबी व्यक्ति आ, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। चलो गल हुण कांग्रेस वाले ने भी कहा देखो कि ये चेहरा तो ऐलान दिता, साडी रवायत नहीं है, असीं इस तरह नहीं करनी। हुण कित्थे कित्थे नहीं इस तरह करनी, ये गल्लां सी जिहड़ियां हन कांग्रेस एक लोकतंत्री प्रक्रिया नूं जिहड़ा है अपना हमेशा दसदी रही है कि असीं इस तरीके दे नाल ही अपना मुखी चुनना, चाहे प्रधानमंत्री होवे ते चाहे मुख मंत्री होवे। जे ये गल कई बारी साबित भी सही हुई है। वो इस करके सवलीन जे इस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही सी ते डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बारी प्रधानमंत्री रहे ने। दूसरी बारी हालांकि जो बने ने तो उदों उन्होंने चेहरे का नाम पहले क्या सी कि मुख प्रधानमंत्री इहो ही होणगे, पहली बारी उन्होंने नाम नहीं सी। हुण जिहड़ी पंजाब की स्थिति है इस मौके ते सुखबीर सिंह बादल की जुबान फिसली है। उन्होंने इन्हां तिन्हां नूं नवजोत सिंह सिद्धू नूं, चरणजीत सिंह चन्नी नूं ते सुनील जाखड़ नूं बापू के 3 बंदर कह दिता है। हुण ये पहली बारी तो नहीं होया। किसी नूं बांदर कह देना, किसी होर जानवर नाल तुलना कर देनी, बेवकूफ कह देना, जिस तरह के लफ्ज़ अज तक वरते गए ने पंजाब की सियासत दे विच वो बहुत माड़े वरते गए ने। विधान सभा दे विच राणा गुरजीत सिंह अते बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ जो गाली गलोच हुई सी उसका सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जी, और सारिਆਂ ने सुनी हुई है। उस तो बाद स्टेजां दे उपर खड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह बिक्रम सिंह मजीठिया नूं बांदर कई बार उन्होंने आख्या कि सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू बारे ये लफ्ज़ बहुत बारी पहला वरत्या। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने वो मजीठीए वास्ते साला लंबू कदे कुछ जी, वो अमली गपौड़ी गप्पी सब कुछ आख्या जाता है। ये हेठले पद्धर दी जिहड़ियां ये सट्टां मारियां जांदियां ने, इन्हां ने साडा अज तक सवारिया कुछ नहीं। पर लोगों की ये गल समझण वाली है साडे सियासतदानां नूं। एक घड़ी पल्ले सामने बैठे हुए लोगों जिथे तुसीं ये गल आखदे हो उत्थे जिहड़े तुहाडे सामने बैठे हुए ने तुसीं उत्थे खोरे किस मूड दे विच आख दिंदे हो, पर जिहड़े लोग तुहाडे सामने बैठे हुंदे ने वो उस वेले 1 ਜਾਂ 2 ਸਕਿੰਟ ਲਈ सिर्फ हस लेंदे होणगे, ताड़ियां मार देणगे। पर यह गल अल्टीमेटली साडा ये सभ्याचार नहीं है। ये साडे नीतिवानां नूं राजनीतिकां नूं गल अपने लड़ बन्नणी चाहिदी है कि असीं इस तरह माड़ी जुबान वरत के कदे कुछ हासिल नहीं करांगे, पंजाबी सानूं मूँह नहीं लाउणगे। ते पंजाबीआं नूं भी ये मेरी बेनती है कि तुसीं भाई जे कोई इस तरह का लफ्ज़ वरतदा है तो उस तो किनारा कर लो, उसनूं मूँह ना लाओ जी। पंजाब की राजनीति ते चर्चा इसे तरह जारी रखांगे, पर इस वेले वेला हो गया एक छोटे जे वक्फे दा। जल्द हाजिर होने हैं। ब्रेक तो बाद प्रोग्राम विचार चर्चा देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। कुलदीप जी, गल पंजाब कांग्रेस की चल रही है। 86 उम्मीदवारों की जदों की लिस्ट ऐलानी है उस तो बाद बगावत कुछ क सीटां ते बहुत तिखी हो गई है। कुछ क लोगों ने तो पलटी मार ली है, पर हुण सूत्र ये कह रहे हैं कि 3-4 सीटां जिहड़ियां ने वो बदलियां जा सकदियां ने। कांग्रेस दे विच जिस तरह की स्थिति रही है, जिस तरह के उन्होंने राष्ट्रीय पद्धर ते आज़ादी तो लैके जदों तक उन्होंने सत्ता माणी है जी, उन्हां सालां ते नज़र मार ली तो विचों थोड़े क समय नूं छड्ड के बाकी ते अपने चंबदियां चलाइयां ने। जदों हाई कमान इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग सी फिर जिहनूं टिकट दे दित्ती सी, फिर जिहड़े बागी भी हुंदे सी उन्हां विच भी हिम्मत नहीं सी हुंदी कि असीं खलो जाइए जी। हुण ते बागियां दी सूची इन्नी तेज़ बदलदी है, अज कुछ कल नूं कुछ परसों नूं कुछ।
ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੂਚੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖੈਰ, ਖਾਹਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਬਤਦਾਏ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਰੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ 111 ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਹੁੰਜਲੇ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। 10 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸੀਟ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਰੇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਤੱਕ, ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਓ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਲੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੇ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ 70 ਨੇ, 75 ਨੇ, 74 ਨੇ ਜਾਂ 117 ਨੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ,
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 0.1% ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਪੁੰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨੇ ਤੇ 12,581 ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,13,000 ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। 25% ਵੋਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਬਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ, ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢੇ ਬਾਂਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਡੇਰਾ ਵਾਲੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। 2007 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਉਲਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਵਲੀਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਚਲੋ, ਚੰਗੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 22-23 ਵਸਤਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਹਨ, ਮੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਿਆਲੂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਆ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 360 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 325 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ।
ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਭਾਅ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ? ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਤੀ 20 ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 35 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 50 ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 500 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਪੱਕਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸਲੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 4-4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲਾਣੇ ਤੇ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਵਲੀਨ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀ ਤਮਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਭੱਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਵਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕੈਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕੈਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੁਟਕਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ। ਕਿਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਆ ਗੋਗੜ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਗਰੀ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।